गुड मॉर्निंग बेटे। बच्चे अज आप एक्सरसाइज 13.1 का थर्ड सम करन जा रहे हैं। बेटा पहले समां दे विच आपां देखिया सीगा जिस तरह अपने कोल आ हुंदा सीगा कि 2 दी पावर 3 दी गई है तो आपां इहनूं एक्सपैंड करके लिखना हुंदा सी 2 मल्टी 2 मल्टी 2। ठीक है बेटा, पर इस केस दे विच की आ आपां नूं नंबर दिता गया वा, इहनूं आपां एक्सपैंडिड फॉर्म दे विच लिखांगे। फिर किस तरह लिखांगे वो तुहानूं मैं दसदा। सब तो पहले आप देखते हैं एक्सप्रैस द ईच ऑफ फॉलोइंग नंबरस यूजिंग एक्सपोनेंशियल। आप करते हैं बेटा यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखो इतने आप 512 लिख लेने। ठीक है, हम बेटा आप वेखना कि 512 किस टेबल से आता। मैं सब तो पहले देखदा कि 512 2 के टेबल से आता मेरे को। ठीक है, क्योंकि मगर 2 लगा सो 2 के टेबल से 5 बेटा कितने आता 5 तो आता नहीं। 5 तो पहला 4 आता वो कितने आता वा 2 ते 2 2 ज़ा 4 1 कैरी कर गया इतने क्या 11 सो 5 का 10 सो इतने एक 1 कैरी कर जूगा 6। ठीक है बेटा 2 के टेबल से 2 5 6 तो कि आता वा 512। हम आप देखना कि 2 के टेबल से 2 5 6 कितने आता फिर इतने लिखा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 कैरी कर गया 8। यानी कि हम आप कह सकते हैं कि 2 के टेबल से 128 से 128 से की आता 256। हम वेखा 2 के टेबल से 128 कितने आता 2 6 ज़ा 12 दैन 2 4 ज़ा 8। ठीक है, दैन हम वेखते हैं 64 कितने आता 2 32 का। ठीक है, 2 के टेबल बेटा 32 कितने होगा 2 16। ठीक है, 2 के टेबल से 16 कितने होगा बेटा 2 8 एंड 2 के टेबल से 8 कितने आएगा बेटा 2 4 एंड 2 के टेबल 4 कितने आएगा 2 ते। हम आप बेटा 2 तो बाहर तो आने क्योंकि सारे 2 ते आ गए। ठीक है, सो अपने को किन्ने 2 आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, सो बेटा अपने को क्या आ गया 10 टाइम 2 आ गया। सॉरी बेटा 9 टाइम होना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो बेटा 2 कितनी एरिया है 9 टाइम। ठीक है, सो मैं किस तरह लिख सकता हाँ 512 इक्वल टू 9 टाइम मल्टीपल ऑफ 2। सो मैं 9 टाइम 2 पा दांगा। ठीक है, सब तो पहला मैं किया कि 512 स्प्लिट किया। ठीक है, ठीक ठीक हम बेटा इतने 2 9 टाइम सो आप जो 2 9 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो की आएगा मेरे को 512। इन मैं इस तरह भी लिख सकता 2 9 टाइम आया सो मैं की लिख सकता 2 की पावर 9 भी लिख सकता। ਹੁਣ बेटा सैकेंड पार्ट आ सैकेंड पार्ट से दिता गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 4 3। सो बेटा ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ 3 4 3 ਆਉਂਦਾ ਕਿਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ बेटा ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ 3 ਆ, ਜਦੋਂ 3 ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 3 1 3 3 ਫਿਰ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ 0 ਤੇ 5 ਆਵੇ एंड बेटा 6 पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, 7 पे चेक करते हैं 7 पे जाएगा बेटा। हम देखो 7 4 ज़ा 28। ठीक है, इतने 34 आ पर आपको पता 7 4 का कितना होता है 28। ठीक है, सो कितना कैरी गया 6 कैरी किया 63 बन गया ना। हम बेटा 7 के टेबल से 63 कितने होता वा 9 ते। सो बेटा जो मैं 7 तो 49 मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा मेरे को 343। हम 7 के टेबल से फिर 49 भी आ जाएगा कितने आऊगा बेटा 7 ते। ठीक है, एंड 7 के टेबल से 7 कितने आऊगा 1 ते। सो मैं 3 4 3 किस तरह तोड़ता 3 4 3 मैं ब्रेक करता 7 मल्टी 7 दे विच। ठीक है, इनू करके देख लो 7 7 ना करोगे 49 49 फिर 7 ना करोगे 3 4 3 बनेगा। ठीक है, सो मैं की अल्टीमेटली की किया बेटा मैं नंबर नू ब्रेक किया। ठीक है, सो हुण मैनू इतना लिख सकता 7 की पावर 3 लिख। ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड है। फोर्सां की सब तो पहले आप स्टेटमेंट देखते हैं आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसीबल इन ईच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਐਂਡ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 4 3 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 3 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 4 ਨੂੰ ਬੇਟਾ 3 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ 4 4 16 ਐਂਡ 16 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ 64 ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਸੈਨ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਉਹ 4 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
3 की है 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 4 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿ 3 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਨੂੰ 4 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਰੋ बेटा 3 3 ਦਾ 9 ਐਂਡ 9 3 ਆ 27 ਐਂਡ ਦੈਨ 27 ਨੂੰ बेटा फिर 3 ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ को 81 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ 3 3 ਦਾ 9 ਐਂਡ 9 3 ਦਾ 27 ਨੂੰ बेटा फिर 3 ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 81 ठीक करना की है पहले इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई करना 9 आंसर आया ना फिर जो आंसर आया उन्होंने इन्ना करना फिर जो इन्हों का आंसर आऊगा उन्होंने थर्ड ना करना ठीक है हूँ तुम जानते जे 64 तो 81 चो कौन ग्रेटर होंगे 81 ग्रेटर देन ना सो आप लिखा 81 ग्रेटर दैन 64 हूँ 81 बनया क्या तो सी बेटा मेरे को 3 की पावर 4 तो ना सो 3 की पावर 4 ग्रेटर दैन आ जूगी मेरे तो 4 की पावर 3 तो ठीक है बेटा चलो ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਸਮ ਦੇ ਸੋ बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਔਰ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ बेटा 2 ਨੂੰ 8 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 2 ਨੂੰ 8 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 2 ਮਲਟੀ 2 ठीक मैं 8 टाइम 2 गया ले लाँगा अब मैं ले लिया 8 टाइम ठीक है हूँ इन्होंने मल्टीप्लाई करना 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 एंड 32 दा 64 64 2 128 एंड 28 2 128 ने 2 ना मल्टीप्लाई हो गया मेरे को 256 आ गया इतना सारा मल्टीप्लाई कर ला ये आ गया मेरे को 256 आ गया सेकंड नंबर की बेटा मेरे को 8 की पावर 2 ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब बेटा 8 ਨੂੰ 2 टाइम मल्टीप्लाई ਇਹਦਾ मतलब हर गए जी ये नहीं जी कि 8 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना ਇਹਦਾ मतलब कि 8 ਨੂੰ 2 टाइम मल्टीप्लाई करना सो 8 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा मेरे को 64 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ 256 ग्रेटर है 64 ਤੋਂ सो ले दो विच इंप्लाइज 256 ग्रेटर दैन 64 सो विच इंप्लाइज 256 कहते बना बेटा 2 की पावर 8 ग्रेटर दैन express each of the following as a product of powers of their prime factor ठीक है सो बेटा ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਚ ਲਿਖਣਾ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛੇ ਸਮਝੇ ਇੱਥੇ 648 ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 3 5 7 11 ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੇਖੂੰਗਾ 648 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 2 3 जा 6 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 दैन फिर मैं 2 ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ 2 16 जा 32 एंड 2 2 जा 4 फिर मैं 2 ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2 ठीक है ਹੁਣ बेटा 81 ਜਿਹੜਾ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਏਗਾ 3 2 जा 6 6 ਤੋਂ 2 ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 21 ਤੇ 3 7 ਦਾ 21 फिर 27 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 90 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 9 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 3 ਤੇ ਦੈਨ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 3 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ 1 2 3 2 3 ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਐਂਡ 3 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ 1 2 3 4 ਸੋ ਮੈਂ 648 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ 648 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਮਲਟੀ 2 ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਮਲਟੀ 3 ਮਲਟੀ 3 ਮਲਟੀ 3 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ 2 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ 3 ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈਤੇ 648 ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 648 ਹੀ ਆਉਣਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ 648 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 648 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ 648 ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ 3 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆ 4 ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਂਸਰ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦਾ ਉਸ 5th ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 540 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ 540 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਊਗਾ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 227 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ 54 ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ 2 2 ਦਾ 4 ਸੋ 1 कैरी कर गया 14 बन गया तो 2 7 जा 14 ठीक है आ 0 एज इट इज आ जूगा ठीक है ये वेखो 2 के टेबल से कितने आता बेटा 2 2 1 जा 2 फिर 7 तो आता नहीं आप 6 आता तो पिछे 2 3 का 6 1 कैरी कर गया 10 आ गया ना उस तरह जिदा बेटा आप डिवाइड करते सो 10 कितने आता 2 के टेबल से
5 ਤੇ। ठीक है, ਹੁਣ बेटा 5 आ गया, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ 5 ਆ ਜਾਓ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਤੇ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 5 ਤੇ ਜਾਂ 3 ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 5 2 ਦਾ 10। ठीक है, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 10 ਲਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਨਹੀਂ, ਸੋ 3 ਕੈਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 35। 5 7 ਦਾ 35, 27 बेटा अपने को आंदा 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ। 3 9 ਦਾ ਐਂਡ 9 ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਐਂਡ 3 ਫਿਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 540 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਤੇ 540 ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਨੀਚੇ बेटा 540 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ 2 ਟਾਈਮ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 2 × 2। 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ 1 2 3 3 आया मेरे को 3 टाइम्स, सो लिखूंगा 3 × 3 एंड 5 1 टाइम। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 540 ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ 2 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ बेटा ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਈਮ ਐਂਡ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਇਆ 1 ਟਾਈਮ। ਠੀਕ, ਇਹ बेटा ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਆਂਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 540 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ बेटा ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਟਰਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ बेटा 2 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ 2 × ਹੁਣ 10 3 ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 10 ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 3 ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ बेटा, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਨੂੰ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ 10 ਨੂੰ ਆਪਸ 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 100 100 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 1000 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ 2 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 2000 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2000 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ। बेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6 ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 × 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਮੀਨਸ ਕਿ 7 2 ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਿਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ 2 ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ बेटा ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ बेटा 7 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 49, ਦੈਨ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ बेटा ਕੀ ਆਊਗਾ 4 ਸਾਈਡ ਤੇ 49 ਤੇ बेटा 4 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 4 9 36 3 ਕੈਰੀ ਕਰ ਗਿਆ 4 4 ਜਾਂ 16 ਐਂਡ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 196। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 196 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ बेटा ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੋ ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ बेटा 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 × 5 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ 2 ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਕੀ बेटा 0 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ बेटा 0 × 10 ਨੂੰ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਲਿਖੋ 0 × 10 × 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਪਤਾ बेटा 0 ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ 0 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 0 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ बेटा ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, बेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਟਰਮ ਨੂੰ। ਸੋ बेटा ਟਰਮ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ बेटा -4 ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ बेटा ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ -4 -4 ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 4 4 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਟਾਈਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 4 16 64 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਆਏਗਾ 64। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ बेटा ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -64। बेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ -3 × -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ -3 ਤੇ ਸਿੰਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ -2 3 ਟਾਈਮ ਆ, ਸੋ -2 ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੂੰਗਾ -2 -2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ बेटा ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 3 2 ਦਾ 6 6 2 ਹੈ 12 12 2 ਹੈ 24 ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 24। ਹੁਣ ਬਸ ਸਾਈਨ ਦੇਖਣਾ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24। ਠੀਕ ਹੈ बेटा, ਜਿੰਨੇ ਵੀ बेटा ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮ ਕਰਾਏ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੇਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਬਾਕੀ बेटा ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ बेटे।